हेलो. Yes, ma'am. नेक्स्ट एक्झाम्पल सॉल्व करूयात आता. इफ u इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x raised to 1 by 4, x raised to 1 by 4 plus y raised to 1 by 4 divided by x raised to 1 by 5 plus y raised to 1 by 5 then prove that x into dou u by dou x plus y into dou u by dou y is equal to 1 upon 20 into tan u. Solving this, given function u, which is equal to sine inverse of x raised to 1 by 4 plus y raised to 1 by 4 divided by x raised to 1 by 5 plus y raised to 1 upon 5. So first of all, we are writing this function as, therefore साइन इनवर्स या साइडला घेतला आपण, तर काय होईल इथं साइन यू. यस, इट इज साइन यू इज इक्वल टू x raised to 1 by 4 plus y raised to 1 by 4. दिलेलं फंक्शन आहे होमोजिनियस फंक्शन नाहीये, त्यामुळे पहिल्यांदा आपण होमोजिनियस मध्ये कन्वर्ट करतोय त्याला, y raised to 1 by 5. ओके, सो we are going to put x is equal to xt, y is equal to yt. दिलेल्या फंक्शन मध्ये इथे x आणि y ची व्हॅल्यू पुट करतोय, xt आणि yt. So here this sin u becomes f of u. f of u is equal to, न्यूमरेटर मध्ये t raised to 1 by 4 कॉमन घेतला, ब्रॅकेट मध्ये राहील x raised to 1 by 4 प्लस y raised to 1 by 4. ओके, त्याच्यानंतर डिनॉमिनेटर मध्ये बघूयात आता कॉमन काय काढता येईल आपल्याला, t raised to 1 by 5 in bracket x raised to 1 by 5 plus y raised to 1 by 5. ठीक आहे, मग आता या ठिकाणी t raised to 1 by 4 हा t raised to 1 by 5 न्यूमरेटर मध्ये घेतला तर मायनस 1 अपॉन 5 होणार आहे, आणि ब्रॅकेट मध्ये काय असेल आपला x raised to 1 by 4 प्लस y raised to 1 by 4 divided by x raised to 1 by 5 plus y raised to 1 by 5. ठीक आहे, आता मला डिग्री सांगा काय येते आता. Therefore 1 by 4 minus 1 by 5.
It is 20. t raised to 1 upon, yes, 1 upon 20 into x raised to 1 by 4 plus y raised to 1 by 4 divided by x raised to 1 by 5 plus y raised to 1 by 5. So we can say f of u, which is equal to sin u, is homogeneous function with degree. 1 by 20. Yes, it is 1 upon 20. So by Euler's theorem, Euler's modified theorem, Euler's modified theorem. What is that? X into, Dou u by it dou is x into dou u by dou x dou u by dou x plus plus y into dou u dou y dou u by dou y y is equal to n n into f of u if u divided by f dash of f dash of u. ओके. आता f of u काय आपला? f of u is equal to sin u. sin u. हा, आणि f dash of u काय असेल मग आता? Derivative of sin u, that is cos u. So here we can put that values in this corollary, x into dou u by dou x plus y into dou u by dou y is equal to, what is the value of n? 1 upon 1 by 20. f of u काय आपला इथं? sin u. sin u. Derivative of sin u, cos u. So sin upon cos, Tan. that is tan u. Here it is the answer. ठीक है. Example खूप सोपे आहे. Next example. If u is equal to tan inverse of x square plus y square divided by x minus y, then prove that x dou u by dou x plus y dou u by dou y is equal to 1 by 2 into sin 2u. पहिल्यांदा फंक्शन घ्या. काय दिलंय बघा इथं फंक्शन, दिलेलं फंक्शन u is equal to tan u is equal to x square y square by tan inverse of x square plus y square divided by x minus y. So here we are getting the tan u. So tan u is equal to x square plus y square divided by x minus y. आता homogeneous function आणि त्याची डिग्री काढायची. Therefore, putting that x is equal to xt, y is equal to yt. So x square t square plus y square t square divided by xt minus
yt which is equal to न्यूमरेटर मधनं काय काढणार तुम्ही t square t स्क्वेअर, डिनॉमिनेटर मधनं t, ब्रॅकेट मध्ये काय राहील x स्क्वेअर प्लस y स्क्वेअर डिवाइडेड बाय x minus y. Therefore, t square divided by t raised to 2 minus 1. We can say f of u is homogeneous function with degree 1. Yes, with degree 1. Okay. Therefore, by corollary, second, or you can take that by Euler's modified theorem. Euler's modified theorem. So x into dou u by dou x plus y into dou u by dou y is equal to n into f of u divided by f dash at u. आता या ठिकाणी f of u काय बघा tan u. f of u is equal to tan u. What is the derivative of this f of u? That is f dash of u. Sec square u. Sec square u. मग आता ह्या व्हॅल्यू पुट करतोय आपण इथं. सो हिअर डिग्री 1 मिळाली, tan u डिवाइडेड बाय sec square u. ओके, मग आता इथं ते व्हॅल्यू पुट करूयात या कोरोलरी मध्ये. सो x इंटू डो यू बाय डो एक्स प्लस y इंटू डो यू बाय डो वाय इज इक्वल टू डिग्री 1 आहे त्यामुळे लिहिली काय नाही, काही फरक पडणार नाही. मग आता f ऑफ u दॅट इज tan u डिवाइडेड बाय sec square u. आता ह्याला सिम्प्लिफाय केलं, tan u डिवाइडेड बाय sec square u काय असेल tan u डिवाइडेड बाय sec square u. हा, आता इथे साइन बाय कॉस आहे, tan u म्हणजे साइन बाय कॉस आहे आणि sec square 1 अपॉन sec square tan cube काय असेल 1 upon cos sin u into cos u. इथं बघा पहिल्यांदा, इथं बघा आता इथं बघा आधी sin u डिवाइडेड बाय cos u हे tan u साठी लिहिलं मी इंटू 1 अपॉन sec square आहे. sec square म्हणजे 1 अपॉन cos square झाला, म्हणजे या ठिकाणी काय असणार आहे cos square u. मग त्याच्यातला एक कॅन्सल झाला. सो व्हॉट वी आर गेटिंग हिअर Sin u into cos u. sin u into cos u. आता sin u into cos u याला कसं लिहिता येईल, आपल्याला माहितीये sin 2u Two इज न इक्वल टू multiply divided. हा नाही इथे बघा आपल्याला काय माहितीये sin 2u 2 sin u cos u. म्हणजे इथे काय असतंय 2 sin u Two into sin u cos u. cos u. बरोबर आहे. मग हा 1/2 इकडे घेतला म्हणजे sin u into cos u होतोय. सो इट इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 sin 2u. This is the answer. ठीक है. Then next. Next example. If u is equal to
u is equal to sine inverse of square root of x square plus y square. Then find the value of x square into dou 2u by dou x square. या ठिकाणी फर्स्ट कोरोलरी यूज केली बघा. 2 into xy dou 2u by dou x dou y plus y square into dou 2u by dou y square. याची व्हॅल्यू आपल्याला फाइंड आउट करायची आहे. आता या ठिकाणी दिलेलं जो फंक्शन आहे ते होमोजिनियस नाहीये. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टेकिंग दॅट फंक्शन, कन्वर्ट इट इन होमोजिनियस फॉर्म. सो u इज इक्वल टू आपल्याकडे काय आहे, साइन इनवर्स ऑफ square root of x square plus y square. The same function we can write as sin u is equal to root x square plus y square. Okay. आता या ठिकाणी आपण x is equal to xt आणि y is equal to yt पुट करतोय. So put x is equal to xt, y is equal to yt. So we are getting that f of u that is sin u is equal to x square plus square root of x square plus y square. मग आता या ठिकाणी काय पुट करणार आपण, रूट square root of x square t square plus y y square t square. कॉमन काय काढलं, t square कॉमन काढला, स्क्वेअर रूट ऑफ t square t into square root x square plus y square. y square. So here we have t and it is the given function f of xy. Okay. Therefore, इथं काय म्हणणार आता इथं f of u. Therefore, f of u that is z is equal to sin u is homogeneous function. Degree 1. With degree 1. But ठीक आहे. त्याच्यानंतर आता या ठिकाणी डिग्री 1 झाली. मग आता ऍक्च्युअली हे एक्झाम्पल थर्ड कोरोलरीने सॉल्व्ह करायचंय. थर्ड कोरोलरी आपली आहे जी ऑफ यू इंटू जी डॅश ऑफ यू मायनस 1 आहे. आता जी ऑफ यू म्हणजे काय असणार आहे इथं, बरं ठीक आहे ते मी सांगते तुम्हाला. सेकंड बरं ठीक आहे, आपण आता याची व्हॅल्यू काढूया. तिथं व्हॅल्यू निघते का बघूया. तिथं एक्स स्क्वेअर डिग्री त्या डिग्रीने काढूयात. एक्स स्क्वेअर इंटू डो 2u बाय डो एक्स स्क्वेअर प्लस 2xy इंटू डो 2u बाय डो एक्स डो y प्लस y स्क्वेअर इंटू डो 2u बाय डो y स्क्वेअर इज इक्वल टू n इंटू n मायनस 1 इंटू u. तर n काय आपल्या या ठिकाणी 1 आहे. म्हणजे ह्याची व्हॅल्यू काय मिळेल तुम्हाला, 0 मिळेल. ठीक आहे. मग आता ऍक्च्युअल आता हे जे काही एक्झाम्पल आहे याच्यामध्ये याचा यूज काही झालाय का एफ ऑफ यू चा, नाही झाला. मग हे एक्झाम्पल जे आहे ते आपल्याला लास्ट कोरोलरीने सॉल्व्ह करायचं आहे आणि ती कोरोलरी आहे याच्यामध्ये सांगते फक्त तुम्हाला, नंतर मी सेपरेटली सांगून देते तुम्हाला. इट इज इक्वल टू थर्ड कोरोलरी एक्स स्क्वेअर इंटू डो 2u बाय डो एक्स स्क्वेअर प्लस 2xy इंटू डो 2u बाय डो एक्स डो y प्लस y स्क्वेअर इंटू डो 2u बाय डो y स्क्वेअर इज इक्वल टू g ऑफ u इंटू g डॅश ऑफ u मायनस 1
जी डॅश ऑफ यू मायनस 1. आता जी ऑफ यू आणि जी डॅश ऑफ यू काय? सो जी ऑफ यू या ठिकाणी आपण कन्सिडर केलेला आहे त्याने n इंटू एफ ऑफ यू डिवायडेड बाय एफ डॅश ऑफ यू. n इंटू एफ ऑफ यू डिवायडेड बाय एफ डॅश ऑफ यू. मग त्या ठिकाणी तुम्हाला जी ऑफ यू काहीतरी व्हॅल्यू मिळते इथं. आता अकॉर्डिंग टू धिस ह्या एक्झाम्पलने बघितलं तर डिग्री काय 1 आहे. एफ ऑफ यू काय साइन यू आहे. Divided by डिवायडेड बाय कॉस यू equal to 10. is equal to tan u. And what is the value of g dash of u? G dash of u काय मिळेल तुम्हाला? sec square u. मग आता g of u याची व्हॅल्यू काय येते बघा. g of u Tan that is u tan u into in bracket sec square u minus 1. ठीक आहे. मग आता या ठिकाणी हे जे एक्झाम्पल आहे ह्याला सिम्प्लिफाय केलं आपण तर tan u ब्रॅकेट sec square म्हणजे काय असणार आहे 1 plus tan square. 1 plus tan square u minus 1 plus 1 minus 1 कॅन्सल होईल आणि tan u into tan square u it gives tan cube u. ओके, हे असं आन्सर मिळेल बाय थर्ड कोरोलरी. कोरोलरी घेऊयात आता. हे मी सांगते तुम्हाला कोरोलरी परत एकदा, त्याच्यानंतर मग आपण एक्झाम्पल त्या टाइपचे एक्झाम्पल सॉल्व्ह करूयात. 2 मिनिट मॅम हे लिहून घेतो. मी पीडीएफ शेअर करते. कशा लिहून घेत आहे? स्क्रीनशॉट घे म्हणा मॅडम. नाही पीडीएफ शेअर करते. शेअर करते तुम्हाला. त्या ठिकाणी आपण थर्ड कोरोलरी लिहूयात. लास्ट कोरोलरी अँड लास्ट बीट ऑफ दिस चॅप्टर. सो थर्ड कोरोलरी, if z is a homogeneous function of degree n in x and y and z is equal to f of u then x square into dou 2u by dou x square plus 2xy into dou 2u by dou x dou y plus y square into dou 2u by dou y square is equal to g of u into g dash of u minus 1. G dash of u into minus 1. And this is the third corollary. Of Euler's theorem, where g of u is equal to n into f of u divided by f dash of u. आणि हे जी व्हॅल्यू काढतोय या व्हॅल्यूचं परत आपल्याला डेरिव्हेटिव्ह घेता येते. दॅट विल बी g dash of u. ओके, ही झाली लास्ट कोरोलरी आणि लास्ट बीट ऑफ दिस चॅप्टर.
एक्झाम्पल सेम वे मध्ये सॉल्व्ह करायचे. काही एक्झाम्पल मध्ये आपल्याला थोडस कन्वर्जन करावं लागतं. मग अशी जसं केलं होतं आपण tan u डिवायडेड बाय सेक्स स्क्वेअर यू. मग आता tan u साठी sin u आपण cos u घेतलं. त्याच्यानंतर 1/सेक्स स्क्वेअर यू इट गिव्स cos स्क्वेअर यू. मग एक cos कॅन्सल झाला आणि त्याच्यानंतर sin u इंटू cos u. त्याच्यासाठी काय लिहिलं आपण हाफ इंटू sin 2u. सच टाइप ऑफ कन्वर्जन वी शुड मेक हिअर. त्या टाइपचे एक्झाम्पल्स आहेत, काही एक्झाम्पल्स आहेत, तर ते आपण सॉल्व्ह करूयात. ओके. एक एक्झाम्पल घेते आणि त्याच्यानंतर आपण बस करूयात. त्याच्यानंतर तुमचा मेकॅनिक्स लेक्चर स्टार्ट होईल. एकच एक्झाम्पल सॉल्व्ह करूयात आपण. If u is equal to tan inverse of सगळे एक्झाम्पल सेमच वाटतात त्याच्यामध्ये. एक्स क्यूब प्लस वाय क्यूब divided by 2x plus 3y. Then prove that tau x square plus 2xy tau 2u by tau x tau y plus y square into tau 2u by tau y square is equal to sin 4u minus sin 2u. ओके. आता या ठिकाणी फंक्शन आपण कसं घेऊ शकतो, इथं डिरेक्टली आपण फंक्शन घेऊयात. u इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, म्हणजे इथं काय लिहिता येईल आपल्याला f ऑफ u which is equal to tan u which is equal to x cube plus y cube divided by 2x plus 3y. ठीक आहे. tan इनवर्स आहे तो लेफ्ट हँड साइडला घेतला, इट विल बी tan u. मग आता या ठिकाणी x इज इक्वल टू x टी पुट करा, y इज इक्वल टू y टी पुट करा. या ठिकाणी पुट केलं मग काय मिळेल आपल्याला, देअरफॉर f ऑफ u इज इक्वल टू काय मिळेल, न्यूमरेटर मध्ये t क्यूब, न्यूमरेटर मध्ये t क्यूब काढलं, डिनॉमिनेटर मध्ये काय काढलं, t कॉमन काढलं. ब्रॅकेट मध्ये काय राहतं मग x क्यूब प्लस y क्यूब डिवायडेड बाय 2x प्लस 3y. ठीक आहे. म्हणजे आता इथं काय म्हणू शकतोय आपण, t क्यूब डिवायडेड बाय t रेस टू 3 मायनस 1, म्हणजे या ठिकाणी काय आला t स्क्वेअर x क्यूब प्लस y क्यूब डिवायडेड बाय 2x प्लस 3y. मग काय म्हणणार इथं, देअरफॉर f ऑफ u which is equal to tan u is homogeneous function with degree 2. with degree 2. So by third corollary of Euler's theorem, या ठिकाणी corollary 3, what is that, x square into
dou 2u by dou x square plus 2xy into dou 2u by dou x dou y plus y square into dou 2u by dou y square is equal to g of u into in bracket g dash of u minus 1. Okay, as we know that g of u is equal to n into f of u divided by f dash of u. आता कॅल्क्युलेट करा आधी. n काय आपला इथं 2 into f of u काय आपला tan u. Derivative of tan u. Sec square. Sec square u. Derivative of tan u. Sin 2. Sec square u. Yes. Sec square u. It is sec square u. ठीक आहे. मग आपल्याला sin 4u मायनस sin 2u पाहिजे. ओके. मग 2 into आता या ठिकाणी याचं कन्वर्जन करतो. tan u डिवायडेड बाय sec square u. It becomes 2 into sin u into cos u. करेक्ट. हा टू कॉन्स्टंट. मग अशी एक्झाम्पल मध्ये बघितलं होतं tan डिवायडेड बाय sec. tan म्हणजे sin अपॉन cos आणि 1 अपॉन sec म्हणजे 1 अपॉन cos. मग तो न्यूमरेटर मध्ये गेला. इट विल बी cos स्क्वेअर. म्हणजे हे बघा इथं कसं घेतलं होतं मगाशी आपण 2 into sin u divided by cos u into 1 upon sec स्क्वेअर u आणि 1 upon sec स्क्वेअर ला आपण cos स्क्वेअर लिहू शकतोय. मग याच्यामध्ये एक cos कॅन्सल झाला आणि त्यावेळेस आपण इथं काय लिहिलं, हा cos स्क्वेअर आणि हा cos कॅन्सल झाला. म्हणजे इथे काय आला 2 into Sin u into cos u. sin u into cos u. आणि आपल्याला माहितीये 2 sin u into cos u काय ते तिथं sin 2u. Yes, it is correct. It is sin 2u. g dash of u काय असेल सांगा. 2 cos u. 2 cos 2u. Yes. So g dash of u is equal to 2 cos 2u. ठीक आहे. मग आता ह्या ज्या व्हॅल्यूज आहेत या करोलरी मध्ये पुट करतोय. Therefore it is equal to g of u that is Sin sin 2u in bracket. in bracket 2 cos 2u minus 1. Is it okay? Yes. ठीक आहे. मग आता sin 2u ने ब्रॅकेटला मल्टिप्लाय केलं तर काय मिळेल आपल्याला ह्या ब्रॅकेट मधलं. sin 2u ने ह्या ब्रॅकेटला मल्टिप्लाय केलं तर काय मिळेल 2 into sin 2u cos 2u minus sin 2u. ओके. मग आता 2 sin 2u into cos 2u याला काय लिहू शकता तुम्ही. Sin 4u. for you. Yes, it is sin 4u minus it is sin 2u. Here's the proof. आपल्याला तेच पाहिजे होतं. This is the required result. हेच प्रूव्ह करायचं ना आपल्याला sin 4u minus sin 2u. ओके. समजलं का सगळ्यांना हे. ओके. त्या ठिकाणी थांबूयात आपण. याच्यानंतर नेक्स्ट लेक्चर असेल तुमचं अप्लाइड मेकॅनिक्सचं असेल, इंजिनिअरिंग मेकॅनिक्स. एक 5 मिनिटाचा ब्रेक घ्या आणि लगेच जॉईन व्हा सरांना. ठीक आहे. Yes, ma'am. So I am going to wind up here. Thank you all of you.